Dear students, welcome to English online class brought to you by Pahatuli University College, and I am Saiful Haq, lecturer in English. Will be continue today the lesson of English. So I hope that you will enjoy the class, and you are cordially requested to watch the full video for your good preparation for the coming examination and for ACC final examination. This class is for ACC English second paper for first year and second year both, and I request you to watch the full video with deep attention, and I beg your cordial cooperation. If you have any question or any understanding problem, you can let me know it by comments box, or you can directly contact with me and I will explain you in details. So let's enjoy the class. Welcome to English online class. You are requested to see all the classes during the pandemic crisis from home. So at first I would like to thank our honorable principal Mr. Shamal Kanti Mujumdar sir, and also I would like to special thanks to my other colleagues, Mr. Rashid Mukammel, lecturer in English, and Mrs. Nasrin Akhtar, also lecturer in English. I have made this presentation with the cooperation of my other colleagues, and I am grateful to honorable principal sir for continuing this class, and also advised us by his well guidance. So please let us today introduce the lesson of this time. Today we will discuss about the preposition. Preposition is very easy topic for ACC students, though you are used to with preposition from the very beginning of your study life. Preposition, this is the English second paper topics, and it will comes in examination in question number 2 for the English second paper, and it will carry 5 marks. For each gap you will get half marks. If you do wrong, there will be no deduction of marks. Now I am just a little bit describing what is preposition. Preposition শব্দটা হচ্ছে কি, প্রিপজিশন এমন কিছু শব্দ যেগুলা নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে বাক্যে অন্যান্য পদের সাথে যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে, সেটাই হচ্ছে প্রিপজিশন। প্রি মানে আগে, পজিশন মানে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে বাক্যের অন্যান্য পদের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেটাই হচ্ছে কি প্রিপজিশন। এই প্রিপজিশনগুলোতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মিনিং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। আশা করি তোমরা যদি ধৈর্য সহকারে দেখো, আমি তোমাদেরকে একটা সাজেশন, একটা গুড আইডিয়া দিতে পারবো। তো এখানে আমরা শিখব প্রিপজিশনের ব্যবহার, প্রিপজিশন কোন প্লেসে, প্রিপজিশন অফ মুভমেন্ট, প্রিপজিশন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন, অ্যান্ড প্রিপজিশন অফ পজিশন, স্থানের ক্ষেত্রে, মুভমেন্টের ক্ষেত্রে, তারপরে টাইম অ্যান্ড প্লেসের ক্ষেত্রে কি কি প্রিপজিশনগুলো ব্যবহার হয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন কোনগুলো ব্যবহার হয়, সে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটা ধারণা দিব। আমি তোমাদেরকে দুটো এক্সারসাইজ করে দিব, যেটা দেখলে তুমি ডিটেইলসে বুঝতে পারবে। আমরা তাহলে পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। এখানে সব প্রিপজিশনগুলো দেওয়া আছে, এই বক্সে সব প্রিপজিশনগুলো দেওয়া আছে। লিস্ট অফ প্রিপজিশন: above, across, after, against, among, around, at, away from, before, behind, below, beneath, beside, between, by, down, during, for, from, in front of, inside, into, near, next to, off, on, onto, out of, outside, neighbor, through, till, to, towards, under, underneath, until, up। এগুলাই এট এ গ্ল্যান্স প্রিপজিশন।
তো এই প্রিপোজিশনগুলোর ব্যবহার তোমাদেরকে আমি একটা বক্স আকারে দেখাচ্ছি। তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা ভিডিওটা স্টপ করে এখানে দেখবে, এখান থেকে লিখে নিবে বা এখান থেকে সার্চ করে ডিকশনারিতে সার্চ করে ওয়ার্ডটা ফাইন্ড আউট করে মিনিংটা বুঝে নিবে। হ্যাঁ, আমি তো ডিটেলস ক্লাসে বলছি, এখানে আমি তোমাদেরকে দুটো এক্সারসাইজ করাই দেব। দেখো, আমি তোমাদের প্রিপোজিশন অফ প্লেস অ্যান্ড প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট নিয়ে একটা সুন্দর একটা ডেসক্রিপশন দেখাচ্ছি। এখানে প্রথম যে বক্সটা আছে, এখানে একটা বক্সের ভিতর একটা বল দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ইন দ্য বক্স, তার মানে বলটা হচ্ছে বক্সের ভিতরে, ইন মধ্যে বা ভিতরে। হ্যাঁ, অন দ্য বক্স, এটা হচ্ছে বলটা হচ্ছে কি বক্সের উপরে লাগানো উপরে, এটা হচ্ছে অন দ্য বক্স। এটা হচ্ছে বলটা হচ্ছে বক্সের নিচে, আন্ডার দ্য বক্স। এখানে নিচে বোঝাতে এই আন্ডার ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়, আন্ডার প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা হয়। এরপরে সাইডে বা পরে বোঝাতে নেক্সট টু দ্য বক্স, বক্সের একটু পরে বোঝাতে এটা ব্যবহার করা হয়, নেক্সট টু দ্য বক্স। এরপর দুইটা বক্সের মাঝখানে যখন বলটা থাকবে তখন বিটুইন, দুইটা জিনিসের মধ্যে যখন কোনো জিনিস থাকে, মাঝখানে কোনো জিনিস থাকে, তখন বিটুইনটা ব্যবহার করা হয়, বিটুইন প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা হয়। আর অনেকগুলো জিনিসের মধ্যে যখন একটা জিনিস থাকে তখন অ্যামাং দ্য বক্সেস। এরপরে যখন সামনে বলটা যখন বক্সের সামনে থাকবে তখন আমরা ইন ফ্রন্ট অফ শব্দটা ব্যবহার করি। এরপর যখন পিছনে থাকে, যেমন বলটা বক্সের পিছনে, তখন আমরা বিহাইন্ড দ্য বক্স। যদি উপরে থাকে, উপরে মানে একটু আলগা, একটু ডিস্টেন্স রেখে, হ্যাঁ, একটু ডিস্টেন্স রেখে যখন উপরে আসে বক্সটা, তখন অ্যাবাভ দ্য বক্স। আবার যখন অ্যাবাভ আর অনের মধ্যে বেশ কম আছে, অনটা হচ্ছে লাগানো উপরে, আর অ্যাবাভ হচ্ছে বক্সটার উপরে, যেটা একটু কি ডিস্টেন্স আছে। আবার বিলু দ্য বক্স মানে বক্সের নিচে, যেটা কি বক্স থেকে বলটার একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে, লাগানো নিচে না। এরপরে দেখো নিয়ার টু দ্য বক্স, বক্সের কাছাকাছি, এটা পাশে হতে পারে। হ্যাঁ, এরপর আছে কি ফার ফ্রম, অনেক দূরে হলে আমরা কি ফার ফ্রম এই প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করি। এরপরে প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট, ডাউন স্টেয়ার্স, সিঁড়ি থেকে নিচের দিকে, সিঁড়ি থেকে উপরের দিকে, আপ স্টেয়ার্স, তুমি যখন উপরের দিকে যাবে তখন আপ স্টেয়ার্স। এখানে একটা বল দিয়ে বোঝানো হয়েছে গতিটা। এরপরে আউট অফ দ্য বক্স থেকে বাহিরের দিকে, ইনটু দ্য বক্সের ভিতরের দিকে যখন তুমি বলটা ঢোকাবে তখন ইনটু দ্য বক্স, যখন বাহির করবে তখন আউট অফ দ্য বক্স। এরপরে যখন কোনো দিকে যাবে, নির্দিষ্ট দিকে, বলটা যখন বক্সের দিকে আসতেছে তখন টুয়ার্ডস দ্য বক্স। আবার বক্স থেকে যখন অন্য দিকে যাবে তখন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বক্স। এরপরে যখন বক্সের আগে পরে থাকবে তখন পাস্ট দ্য বক্স। আবার বক্সের উপর দিয়ে গেলে ওভার দ্য বক্স। আবার যখন বক্সের উপর থেকে একটা মুভমেন্ট অবস্থা বোঝাবে, একটা গতিশীল অবস্থা বোঝাবে, তখন অন টু দ্য বক্স। আবার যখন পড়ে যাবে, বক্স থেকে মনে করে নিচের দিকে বলটা পড়ে যাচ্ছে, তখন অফ দ্য বক্স, ও ডাবল এফ অফ। তারপর যখন বক্সের চারিদিকে বোঝাবে তখন অ্যারাউন্ড দ্য বক্স। তখন এরপর যখন বক্সের নিচ দিয়ে যাবে আন্ডার দ্য বক্স। মোটামুটি আরও প্রিপোজিশন আছে, আমি তোমাদেরকে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত এক্সারসাইজে আলোচনা করে, তোমাদের যে এক্সারসাইজে যে প্রিপোজিশনগুলো আছে সেগুলো আমি ওখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছি, তোমরা ধৈর্য সহকারে শুনবে। হ্যাঁ, তো আমি আগেই বলছিলাম ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে 2 নাম্বার কোয়েশ্চেন, নাম্বার 2 কোয়েশ্চেন, কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশন। এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, সুইটেবল প্রিপোজিশন দিয়ে তোমাকে ব্ল্যাঙ্কসটা ফিল আপ করতে হবে। ফিল আপ করতে গেলে তোমাকে ফুল টেক্সটটা লেখার দরকার নাই, শুধু তুমি একটা নিচে একটা ABCDEFGHIJ এই 10টা লিখে তুমি পাশে আনসারটা লিখবে, আর কোনো কিছু বেশি লেখার দরকার নাই। এখানে প্রতিটা গ্যাপসের জন্য, রাইট আনসারের জন্য তুমি 0.5 করে পাবে, হাফ নাম্বার করে পাবে। 10টার জন্য তুমি 5 নাম্বার পাবে। তো আমি যে কোয়েশ্চেনটা এখন আলোচনা করতেছি এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন, এটা ঢাকা বোর্ড 2017 সালে আসছিল, তোমরা বইতে পাবে। আমি তোমাদেরকে এই জিনিসটা একবার পড়ে শোনাচ্ছি, এরপরে আমি এক্সপ্লেন করে দিব, তখন তোমরা বুঝতে পারবে। দ্য environment plays an important role ড্যাশ আওয়ার লাইফ। পরিবেশ আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ড্যাশ শর্ট, সংক্ষেপে, হোয়াট উই হ্যাভ ড্যাশ আস ইনক্লুডিং পিপল, হাউজেস,
এয়ার ওয়াটার এটসেট্রা ইজ কল্ড এনভায়রনমেন্ট। আমাদের চারদিকে যা আছে, মানুষ, বাড়ি ঘর, পানি ইত্যাদি সব মিলেই পরিবেশ। দিস আর দ্য মেন এলিমেন্টস ড্যাশ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, এগুলাই আমাদের পরিবেশের প্রধান উপাদান। ড্যাশ ইনশিওরিং সাউন্ড লাইফ দ্য ব্যালেন্স ড্যাশ ন্যাচারাল এলিমেন্টস ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট, এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামটাইমস ড্যাশ ল্যাক নলেজ উই ডোন্ট রিয়ালাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স ড্যাশ ইট, কখনো কখনো মাঝে মাঝে আমরা জ্ঞানের অভাবে এটার গুরুত্বটা বুঝতে পারি না। অ্যাজ এ রেজাল্ট উই আর পলিউটিং আওয়ার এনভায়রনমেন্ট আননোয়িংলি, এর ফলে আমরা না জেনে আমাদের পরিবেশটা আমরা দূষিত করতেছি। লিভিং ইন এ পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট আনডাউটেডলি এ বেটার ড্যাশ গ্রেট রিগ্রেট, এরকম পলিউটেড দূষিত পরিবেশে থাকার ফলে আমাদের আমাদের জীবনযাত্রায় একটা বড় ধরনের কি প্রভাব পড়ে, যেটা অত্যন্ত শোচনীয়। আনডাউটেডলি এ ম্যাটার ড্যাশ গ্রেট রিগ্রেট, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাহলে আমি তোমাদেরকে এই জিনিসটা সলভ করে দিচ্ছি। এখানে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সপ্লেনও দিব, তোমরা ভালো করে শুনবে। দ্য এনভায়রনমেন্ট প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ড্যাশ আওয়ার লাইফ, তাহলে এই নাম্বারে কোন আনসারটা হতে পারে? দেখো, দ্য এনভায়রনমেন্ট প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ। ইন আমাদের জীবনের মধ্যে, জীবনের মাঝে বোঝাতে ইন শব্দটা ব্যবহার করা হয়। ইন হচ্ছে কোনো কিছুর মধ্যে বোঝাতে ইন শব্দটা, ইন প্রিপোজিশনটা আমরা ইউজ করে থাকি। তাহলে এ নাম্বার আনসারটা হবে ইন। দ্য এনভায়রনমেন্ট প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ। তোমরা এ দিয়ে ইন শব্দটা লিখে, ইন প্রিপোজিশনটা লিখে রাখো। এরপরে আমি বিতে যাচ্ছি। ড্যাশ শর্ট, সংক্ষেপে, সংক্ষেপে বোঝাতে আমরা কি বলি সাধারণত? ইন শর্ট বলি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে বি নাম্বার আবার অ্যান্সারটা হবে ইন শর্ট, সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্ত আকারে। তাহলে বি নাম্বার আনসারটা তোমরা লিখে রাখো ইন শর্ট। উই হ্যাভ ড্যাশ আস ইনক্লুডিং পিপল, আমাদের পরিবেশে, আমরা ছোটোবেলায় পড়ছি, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। এই চারপাশের ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে কি অ্যারাউন্ড। হোয়াট উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড, সি নাম্বার আনসারটা হবে অ্যারাউন্ড, চারদিকে, অ্যারাউন্ড আস, ইনক্লুডিং পিপল, হাউজেস, এয়ার, ওয়াটার এটসেট্রা ইজ কল্ড এনভায়রনমেন্ট। আমাদের চারপাশে যে মানুষ, ঘরবাড়ি, বাতাস, পানি যা আছে তাই নিয়ে কি আমাদের পরিবেশ। দিস আর দ্য মেন এলিমেন্টস ড্যাশ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে এখানে অফটাই হবে। দিস আর দ্য মেন এলিমেন্টস অফ ডি নাম্বার আনসারটা হবে কি অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। ড্যাশ ইনশিওরিং সাউন্ড লাইফ, এখানে ইনশিওরিং শব্দটা হচ্ছে এনশিওর থেকে ইনশিওরিং, যেটা নিশ্চিত করে। এটা বার প্লাস আইএনজি হয়েছে। কেন কখন বার প্লাস আইএনজি হয়? প্রিপোজিশনের পরে বার প্লাস আইএনজি হয়। প্রিপোজিশন কোনটা? ফরের পরে বেশিরভাগ বার প্লাস আইএনজি হয়। তাহলে এখানে এই নাম্বারটা হবে ফর ইনশিওরিং, নিশ্চিতকরণের জন্য, নিশ্চিতের জন্য, নিশ্চয়তার জন্য। সাউন্ড লাইফ, নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য। দ্য ব্যালেন্স, এফ নাম্বার আনসারটা আবারও এফ হবে, অফ হবে। দ্য ব্যালেন্স অফ দ্য ন্যাচারাল এলিমেন্টস ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট, এই প্রাকৃতিক যে উপাদানগুলো আছে পরিবেশের জন্য, আমাদের সাউন্ড লাইফ, আমাদের উন্নত জীবনের জন্য, সুস্থ জীবনের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলে এফ নাম্বার আনসারটা হবে কি অফ দ্য ন্যাচারাল এলিমেন্টস ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট। সামটাইমস, কখনো, মাঝে মাঝে। সামটাইমস ফর ল্যাক অফ নলেজ, জি নাম্বার আনসারটা হবে কি জ্ঞানের অভাবে। এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড, ফর ল্যাক অফ, এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড, এটা হচ্ছে অভাবে বোঝাতে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়। সামটাইমস, জি নাম্বার আনসারটা হবে ফর ল্যাক অফ নলেজ, এটা ল্যাক অফ, এই শব্দটা হচ্ছে অভাব বোঝাতে। ফর ল্যাক অফ নলেজ, জ্ঞানের অভাবে। উই ডোন্ট রিয়ালাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স, আমরা জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা এটার গুরুত্বটা বুঝতে পারি না। ইম্পর্টেন্স অফ, এইচ নাম্বার আনসারটা আবারও অফ হবে। দেখো এখানে ডাবল সেম প্রিপোজিশনটা ব্যবহার হচ্ছে। ফর ইম্পর্টেন্স অফ ইট মানে পরিবেশের গুরুত্বটা আমরা জ্ঞানের অভাবে, জ্ঞান না থাকার অভাবে কি বুঝতে পারি না। অ্যাজ এ রেজাল্ট উই আর পলিউটিং আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, এর ফলে, অ্যাজ এ রেজাল্ট এর ফলে,
উই আর পলিউটিং, আমরা দূষণ করতেছি, দূষিত করতেছি, আওয়ার এনভায়রনমেন্ট আননোয়িংলি, আমাদের পরিবেশ আমরা অজানাই দূষণ করে ফেলতেছি। লিভিং ড্যাশ এ পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট, তাহলে লিভিং কি হতে পারে? লিভিং ইন এ পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট, একটা দূষিত পরিবেশে বাস করে, ইজ আনডাউটেডলি এ ম্যাটার, আবারও হবে অফ, এ ম্যাটার অফ গ্রেট সরো, এ ম্যাটার অফ গ্রেট সরো, এটা একটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আই নাম্বার আনসারটা হবে লিভিং ইন এ পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট। তাহলে এখানে একটা প্রিপোজিশন অনেকবার ব্যবহার হয়েছে এবং ব্যবহার হতেই পারে, এটাই হচ্ছে কি প্রিপোজিশনের নিয়ম। এবং এখানে আমি যে নিয়মগুলো এক্সপ্লেন করতেছি, লিভিং ইন এ পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট, একটা দূষিত পরিবেশের মধ্যে বোঝাতে ইন শব্দটা, ইন প্রিপোজিশনটা এখানে ইউজ হয়েছে। লিভিং ইন এ পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট ইজ আনডাউটেডলি এ ম্যাটার অফ গ্রেট রিগ্রেট, এটাও ফ্রেজের ওয়ার্ডের মতোই। তারপরেও এখানে তুমি এ ম্যাটার অফ, এখানে অফ ছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশন যায় না। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, যে নাম্বারও অফ হবে। তোমরা আমার ভিডিওটা শুনে, লেকচারটা শুনে, এরপরে ভিডিওটা দেখে লেকচারটা শুনে তুমি ভালো করে নোট করে নিবা, আগে নিজে নিজে পারো কিনা দেখো, দেন ইউ ক্যান ট্রাই as yourself by without taking help of reference book or my answer. I hope that you can understand. Now I'm moving to the next slide. Let's see, এটা আরেকটা স্লাইডে আমি যাচ্ছি, এটাও একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন। এই বোর্ড কোয়েশ্চেনটা আসছিল দিনাজপুর বোর্ড 2017 সালে। দেখো সেমই 2 নম্বর কোয়েশ্চেন এটা থাকবে। এখানে আমি তোমাদেরকে একবার পড়ে শোনাচ্ছি। বাদল লিভড এ নাম্বার গ্যাপ এ ভিলেজ অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের একটা গ্রামে বাদল বাস করতো। হি ওয়াজ এ স্কুল বয়, সে ছিল একজন স্কুলের ছাত্র। দেয়ার ওয়াজ এ ক্যানেল ড্যাশ হিজ ওয়ে টু ড্যাশ হিজ ওয়ে ড্যাশ স্কুল, তার স্কুলে যাওয়ার পথে একটা খাল ছিল, খাল, ছোট খাল আর কি। অ্যান ওল্ড ব্রিজ ওয়াজ ড্যাশ দ্য ড্যাশ দ্যাট ক্যানেল, ওই ক্যানেলের উপরে একটা পুরাতন ব্রিজ ছিল। ইট ওয়াজ ইউজফুল টু ওয়ান অ্যান্ড অল অফ দ্য ভিলেজার্স, গ্রামের সবাই এটা থেকে উপকার ভোগী ছিল। ইয়েট নান কেয়ার ড্যাশ ইটস রিপেয়ার, বাট এটা রিপেয়ার করার দায়িত্ব কেউ নিত না। সো ওয়ান ডে ইট ব্রুক ড্যাশ, তাই একদিন এটা ভেঙে গেল। অ্যান্ড কস্ট এ গুড ডিল ড্যাশ হার্ডশিপ টু দ্য ভিলেজার্স, এবং গ্রামবাসীর দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। দে ওয়ার ড্যাশ ডিফিকাল্টি, তারা কষ্টে পড়ে গেল, সমস্যায় পড়ে গেল। দে কুড নট গো টু দ্য টাউন ড্যাশ দ্য আদার সাইড অফ দ্য ক্যানেল টু সেল দেয়ার ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস প্রফিটেবলি, যেহেতু ব্রিজটা ভেঙে গেছে এখন তারা শহরে যেতে পারতেছে না তাদের শাক সবজি ফলমূলগুলা লাভে বিক্রি করার জন্য। দে সোল্ড দেয়ার প্রোডাকশন ড্যাশ লোকাল মার্কেট, তারা তাদের স্থানীয় বাজার যেটা আছে, গ্রাম্য হাট, লোকাল মার্কেট, সেখানে তারা কম দামে বিক্রি করতে লাগলো, কারণ তারা ব্রিজটা ভেঙে গেছে, রিপেয়ার করে নাই, ভেঙে গেছিল সেজন্য। এখন আমি তোমাদেরকে এটা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। দেখো, বাদল লিভড এ ভিলেজ অফ বাংলাদেশ, বাদল বাংলাদেশের একটা গ্রামের মধ্যে বাস করত, একটা গ্রামের মধ্যে বোঝাতে আমরা সাধারণত ইউজ করি বাদল লিভড ইন এ নাম্বার আনসারটা হবে ইন এ ভিলেজ, একটা গ্রামের মধ্যে বাস করে, সেজন্য ইন এ ভিলেজ। হি ওয়াজ এ স্কুল বয়, সে ছিল একজন স্কুল ছাত্র। স্কুল বয় মানে স্কুল ছাত্র, স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টস। হ্যাঁ, তাহলে স্কুল বয় মানে স্কুলের বালক হবে না, এখানে স্কুলের ছাত্র হবে। দেয়ার ওয়াজ এ ক্যানেল, সেখানে একটা খাল ছিল, খাল, ছোট একটা খাল ছিল। দেয়ার ওয়াজ এ ক্যানেল ড্যাশ হিজ ওয়ে, অন হিজ ওয়ে, অন মানে পথে, অন হিজ ওয়ে তার যাত্রা পথে, অন হিজ ওয়ে কোনো দিকে বোঝাতে, কোনো নির্দিষ্ট দিকে বোঝাতে টু শব্দটা ব্যবহার করা হয়। এবং স্কুল এরকম, অন হিজ ওয়ে টু স্কুল, তার স্কুলের দিকে যেতে, মানে আমরা ফ্রম টু যেদিকে ব্যবহার করি, হ্যাঁ, যে দিকে যাবে, যে পাবে, তাকে যেরকম টু বলি, এখানে টু হিজ স্কুল। তাহলে বি নাম্বার আনসারটা হবে অন হিজ ওয়ে, সি নাম্বার হবে টু স্কুল। অ্যান্ড ওল্ড ব্রিজ ওয়াজ ড্যাশ দ্যাট ক্যানেল, আমি বলছিলাম যে
কোনো কিছুর উপরে উপরে, মানে লাগানো লাগানো না, বক্স যখন দেখাচ্ছিলাম তখন বলছিলাম কোনো কিছুর উপরে লাগানো না, অনেক দূরত্বে যখন থাকে তখন আমরা বলছিলাম কি ওভার। অন হি দেয়ার ওয়াজ অ্যান ওল্ড ব্রিজ ওভার দ্য ক্যানেল, OVER, ওভার। ডি নাম্বার আনসারটা হবে ওভার দ্য ক্যানেল। এটা ক্যানেলের উপরে ছিল ব্রিজটা। ইট ওয়াজ ইউজফুল টু ওয়ান অ্যান্ড অল অফ দ্য ভিলেজার্স। এটা গ্রামের একে একে সবাই এই ব্রিজটা ব্যবহার করত এবং এটা থেকে উপকার ভুগিছিল। ইয়েট নান কেয়ার্ড ড্যাশ ইটস রিপেয়ার। ইয়েটস যদিও কেউ এটার কি করে নাই, রিপেয়ারের জন্য মেরামতের জন্য জন্য যত্ন নেয় নাই। ইয়েট নান কেয়ার্ড ফর, নান কেয়ার্ড ফর, কেয়ার ফর মানে হচ্ছে যত্ন নেওয়া, তত্ত্বাবধানে থাকা। ইয়েট নান কেয়ার ফর, এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড। কেয়ার ফর, কেয়ার্ড ফর, ইটস রিপেয়ার, এটার কেউ তত্ত্বাবধানে, কারো তত্ত্বাবধানে এটা কি হয় নাই, কোনো রিপেয়ার হয় নাই বা কি রিপেয়ার করা হয় নাই। রিপেয়ার মানে পরিচর্যা বা পুনরায় মেরামত করা, এরকম কিছু হয় নাই। সো ওয়ান ডে ইট ব্রোক, ফলে, সো মানে এখানে ফলে, ফলে একদিন এটা কি হয়ে গেল, ব্রুক ড্যাশ, ব্রুক ডাউন। এখানে এফ নাম্বার আনসারটা হবে কি ব্রুক ডাউন। এটাও একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড, ব্রুক ডাউন। একদিন এটা ভেঙে পড়লো, হ্যাঁ, ডাউন মানে পড়া, ব্রোক ডাউন ভেঙে পড়লো। এফ নাম্বার আনসারটা হবে তাহলে কি ব্রোক ডাউন। অ্যান্ড কস্ট এ গুড ডিল, এবং একটা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। অ্যান্ড কস্ট কারণ হয়ে দাঁড়ালো, অ্যান্ড কস্ট এ গুড ডিল, এ গুড ডিল অফ হার্ডশিপ টু দ্য ভিলেজার্স। গ্রামবাসীর, জি নাম্বার আনসারটা হবে অফ, গ্রামবাসীর। এখানে একটা ডিল অফ হার্ডশিপ, এটা একটা সম্পর্ক যেটা অফ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে একটা বাক্যের সাথে আরেকটা সম্পর্ক। হার্ডশিপ টু দ্য ভিলেজার্স, দে ওয়ার, তারা কষ্টে পড়ে গেল। ইন ডিফিকাল্টি, তারা কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল। হ্যাঁ, ইন শব্দটা হচ্ছে মধ্যে বোঝাতে। দে ওয়ার ইন ডিফিকাল্টি, তারা কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল। দে কুড নট গো টু দ্য টাউন, তারা শহরে যেতে পারলো না। অন, এখানে আই নাম্বার আনসারটা হবে টাউন। অন আদার সাইড অফ দ্য ক্যানেল, ব্রিজের ওপাশে, যেমন কর্ণফুলী ব্রিজ আমরা মনে করতে পারি, কর্ণফুলী শাহ আমানত ব্রিজ যেটা আছে সেটা আমরা বলতে পারি। যেমন নদীর ওপারের মানুষগুলো এরকম, যেখানে ফ্রুট সেল করতে আসে বা মিল্ক বা আদার্স এই ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল যেগুলো সেল করতে আসে, এটা যদি ভেঙে যায় ওরা তো আর এখানে আসতে পারবে না, কষ্টে পড়ে যাবে, এরকম। টাউন, দে কুড নট গো টু দ্য টাউন। আই নাম্বার আনসারটা হবে অন। অন হবে অন আদার সাইড, অন্য প্রান্তে বোঝাতে এখানে অন আদার সাইড অফ দ্য ক্যানেল, এই অন শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে, অন প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা হচ্ছে। টু সেল দেয়ার ফ্রুটস, তাদের ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস প্রফিটেবলি, তাদের শাক সবজি, উৎপাদিত যে শাক সবজি ছিল সেগুলা প্রফিটেবলি, লাভে বিক্রি করার জন্য তারা আর এই পারে আসতে পারতেছিল না। এটা তাদেরই দোষ, যেহেতু তারা এটা রিপেয়ার করে নাই। none of them cared for it. They sold their production, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলা বিক্রি করলো। ইন, আই নাম্বার, যে নাম্বার আনসারটা হবে ইন লোকাল মার্কেট, লোকাল মার্কেটের মধ্যে, তাদের স্থানীয় বাজারের মধ্যেই তারা এগুলো কি করে ফেললো, বিক্রি করে ফেললো। তো আশা করি তোমরা যখন এটা প্র্যাকটিস করবে, আমার লেকচারটা দেখবে, then you will able to understand the details of preposition, and I will explain in next inshallah in future when we will meet you again very soon, or we are going to meet with you maybe in the next month. So I think that you will enjoy the online class, and you are requested to follow the rules and regulations of online class. And if you have any question, you can ask me directly over phone, or you can contact me by a messenger, or you can comments in the Facebook comments box. তো আমি আশা করি তোমরা বাড়িতে বসে অযথা সময় নষ্ট না করে কি করবে, প্রিভিয়াস বোর্ড কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে। এখানে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে। তোমার ফিউচার যে পরীক্ষাটা হবে, যেমন আছে বোর্ড এক্সাম আছে সামনে, কলেজ এক্সাম আছে, এগুলোর জন্য প্রিপোজিশন তোমার একদম আপ টু ইউনিভার্সিটি
admission test you need appropriate preposition, use of appropriate preposition. তো তোমরা আমাকে ছবি তুলে যে প্র্যাকটিস করতেছো প্রিভিয়াস বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো একটা একটা করে আমাকে পাঠাবে, মেসেঞ্জারেও পাঠাতে পারো, এখানে কমেন্টস বক্সও দিতে পারো, খাতার ছবি তুলে অবশ্যই দিবে। আর অনলাইন ক্লাসের নিয়মিত রুটিনটা ফলো করে ক্লাস করবে। কারো কোনো যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রবলেম থাকে, কেউ যদি কোনো জিনিস বুঝতে সমস্যা হয়, কম বুঝছো, তাহলে কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবে। আর তোমাদের কাছে বরাবরের মতোই অনুরোধ, করোনা ভাইরাস এখন সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার যে উপায়, ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, 20 সেকেন্ড পর পর হাত এই কিছুক্ষণ পর পর নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুবে, স্যানিটাইজড করবে, কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাবে না, তারপর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা বলে সেটা বজায় রাখবে, অবশ্যই নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে এবং পরিবারের অন্য সবাইকে সুরক্ষিত রাখবে। তো তোমাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আমার ক্লাসটা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ অল। আল্লাহ হাফেজ।